नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 25 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। युद्ध आशंका पाकिस्तान सहित भारत पुणी लगाइला अनेक नुआ कटकणा। अनेपटे मिला नुआ राशन कार्ड एवं सुभद्रा टंका। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना मध्य सामना को आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 सरिला सर्वदलीय बैठक, समस्त पार्टी कहिले देबे समर्थन। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना रे भारत सरकार डाकिथिबा सर्वदलीय बैठक शेष होईची। बैठक सरिबा परे विरोधी दल तुरंत सरकार को समर्थन जणाइचंती। भारत सरकार कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कले विरोधी दल यार समर्थन करिबो बोली लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी सूचना प्रदान करिसंती। एहा सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य सर्वदलीय बैठक रे शामिल होइथिले। से मध्य सरकार को समर्थन जणाइचंती। नंबर 2 सूचना देले मिलिब 20 लाख पुरस्कार। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना रे संपृक्त थिबा 5 आतंकवादी को चिन्हट करा जायछि। तेबे एही आक्रमण रे 3 जण पाकिस्तानी नागरिक एवं 2 जण जम्मू काश्मीर रो बासिंदा थिबा जणा पड़िछि। तेबे गत 2 दशंधि मध्य रे एही अंचल रे होइथिबा सबठार बड़ आतंकवादी आक्रमण रो दोषी माननकु धरिबाकू एबे कर्तृपक्ष समानकर प्रयास जारी रखिछंती। तेबे एही समय रे जम्मू काश्मीर पुलिस एक बड़ घोषणा करिछि। अनंतनाग पुलिस बुधवार दिन घोषणा करिछि कि आतंकवादी संपर्क में सूचना प्रदान कले 20 लाख टंका पुरस्कार दियाजिबो। पुलिस कहिछि सूचना प्रदान करुथिबा लोकमानकर परिचय गोपन रखाजिबो। एहा सहित सूचना देबा पई 2टी मोबाइल नंबर मध्य दिया जाइछि। गारमेंट जे बिजनेस करिवे ताहले जोगाजोग करंतु। कोलकातार सबुठ बड़ गारमेंट होलसेलिंग सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी आपण पाई परिबे 80 टंका। कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांको आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। ओनली होलसेलिंग प्राइस रे आपण पाई परिबे। नंबर 3 दिन भितर भारत छाड़ा को पाकिस्तान नागरिकों को निर्देश। पाकिस्तान नागरिक मानक पई भिसा बातिल कला भारत। मेडिकल भिसा रे थिले आसंता 29 तारिख रद्द करा जिवो भिसा। भिसा अवधि शेष पूर्व निज देश को फेरी जिबा को निर्देश जारी करिसंती केंद्र सरकार। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत भिसा पाइचंती 27 तारिख रे यह रद्द होई जिवो। जो पाकिस्तानी माने भारत रे अछंती सेमाने 72 घंटा भितर देश छाड़िबा को कुहा जाइछि। नंबर 4 भारतीय वायुसेनार युद्धाभ्यास। अंबाला रे गतकाली भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करिछि। आकाश रे गरजेछि राफेल सुखेई 30 भली लढुआ विमान। आक्रमण ना रे एही युद्धाभ्यास होइछि। भारत पाकिस्तान उत्तेजना मध्य रे युद्धाभ्यास करिछि वायुसेना। आकाश मार्गरु एही कार्यानुष्ठान को देखि प्रस्तुति चलिछि। तेबे सेपटे भारतीय वायुसेनार युद्धाभ्यास को देखि छानिया पाकिस्तान। एलओसी रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिछि भारत। नंबर 5 पाकिस्तान मध्य भारत उपर लगाइला प्रतिबंधक। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारतर कार्यानुष्ठान जवाब रे पाकिस्तान गुरुवार दिन भारत सहित निजर समस्त वाणिज्य संपर्क को स्थगित रखिछि। यह सहित पाकिस्तान तार आकाश पथ को भारत पई संपूर्ण बंद करिछि। अन्यपटे वाघा सीमा को मध्य पाकिस्तान बंद कर देइछि। नंबर 6 मिलिला नुआ राशन कार्ड एवं सुभद्रा टंका। गतकाली पुरी तालबणिया ठारे पंचायतीराज दिवस पालन करा जाइछि। 2025 पंचायतीराज दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार दिन 6 लाख नुआ राशन कार्ड बंटन सहित षष्ठ पर्याय सुभद्रा योजना रे 2 लाख रु अधिक नूतन हिताधिकारी माननकु 200 कोटी टंका सीधा सड़क सहायता प्रदान करिसंती। तेबे एथिरे जोगदेई उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती जेउ महिला माने मार्च 31 तारिख सुधा आवेदन करिसंती सेमाने योग्य विवेचित होइचंती। सेमाने एही आर्थिक सहायता पाइबे। नंबर 7 दीघा जगन्नाथ मंदिर गले बासंद हेबे। सुआर महासुआर निजक पक्षर बड़ सूचना। अभड़ा और सुखिला महाप्रसाद प्रस्तुतकारी मानक पई निर्देशनामा जारी होइछि। दीघा रे उद्घाटित हेबाकु थिबा जगन्नाथ मंदिर को नै निर्देशनामा उद्घाटन दिन रोष कार्य रे शामिल हेबाकु मना करा जाइछि। शामिल हेले संपृक्त सुपकार सभ्यंकु निज गरु बासंद करा जिवो। श्रीमंदिर रोष कार्य सबुदिन पई बारण करा जिवो। सुआर
ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀଘା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ 20 ଏକର ଜାଗାରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରିଛୁ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ? ଖାଲି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇ କହିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଏଯାଏ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡର ଡାହାଣୀ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହର ତାପମାତ୍ରା। ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ଗୁଳୁଗୁଳି, ତାତି ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ, ଯେଉଁଠାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ପାରଦ। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗରମ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10, 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଗଠନ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିପାଇଁ 36ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ କରି 36 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଗତକାଲି ବସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 36 ଏବଂ 47 ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରକାର 36 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ନମ୍ବର 11, 1192 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1191.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର 7ଟି ନବୀକରଣଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 10ମ ଏକ ବିଣ୍ଡ କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି 7ଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2ଟି ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଟ 95.7 ମେଗାୱାଟ, 4ଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଟ 53.97 ମେଗାୱାଟ, ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରକଳ୍ପ 0.6 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12, ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକରେ ହେବ ମାଛ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ। ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକରେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି ହୋଲସେଲ ସହିତ ଖୁଚୁରା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି, ନକ୍ସା ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ମାଛ ମାର୍କେଟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଏଠାରୁ ମାଛ ପଠାଯିବ। ଗତକାଲି ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ଏହାର ନକ୍ସା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ମାଛ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ରଖିବାକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ନମ୍ବର 13, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ମହିଳା କୋର୍ଟ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 5ଟି ଏବଂ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ 314 ବ୍ଲକରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
नंबर 14 ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦେଶର 107ତମ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ତାଲିକାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଏଥିରେ 100ଟି ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ, ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ହକରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଦକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ 16,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 16,069ଟି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପୋଲିସ ନିୟୋଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଏବେ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ବାର୍ଷିକ 4300 ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ 8,600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 4200 ଟଙ୍କାରୁ 48 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ହାବିଲଦାର, କନେଷ୍ଟବଳ, ସିପାହୀଙ୍କ ପାଇଁ 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫୋର୍ସ ଆର୍ମି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା 5,900ରୁ 11,800 ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଲିଫ୍ଟରେ ଚାପି ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଭଦ୍ରକରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଫ୍ଟରେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର। ଏହା ସହିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଗଣେଶ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 2 ଭଉଣୀ। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଜୀବନ ଗଲା 2 ଶିଶୁଙ୍କର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାନ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିହସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କସିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦମାଳ ଡିହସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2 ମୃତ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଗାଁର ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 2 ଝିଅ। ତେବେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କାଟୁଛି ଭାରତ। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଆଜିଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାରତରେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ହାମଲାର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଅବଗତ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପହଲଗାମରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନମ୍ବର 22 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସିବେନି ଆମେରିକାର ନାଗରିକ। ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 5 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ। 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଏମିତି ଖବର ଆସିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ମାଓବାଦୀ ନେତା ହିଡିମାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 24 ପାକିସ୍ତାନ କବ୍ଜାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବୁଧବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଯବାନ ଜଣକ ଭୁଲବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ପାକ୍ ରେଞ୍ଜରମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ 182ତମ ବାଟାଲିୟନର କନେଷ୍ଟବଳ PK ସିଂ ନାମକ ସୈନିକ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବନି ଇଣ୍ଡିଆ। କୂଟନୈତିକ ସ୍ତର ପରେ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏନେଇ BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ BCCI ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହିଁ।